खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव मोनसे गोनांथार रादाबजों आं रामेन बर'। बाक्सा जिल्ला रोगाथाइ बिबान गोराया जिल्लायाव मटर गारि आयेन मानिनानै सालायनो जुनै बिथोन फोसावदों। मार्च दाननि सिगांनो बिगोमाफोरा गारिनि टेक्सफोरखौ होजोबनो हांख्रायदों। रायजो नाङै मटर गारि आयेन नेवसिनानै मटर गारि सालायनायनि थाखाय बांखेब लामा जाब्रबथाय जानाय नुनो मोननाय जायो। रायजोआव लोगोसे बाक्सा जिल्लायाव जाहाथे जाब्रबथायखौ होबथानो हायो बेनि थाखाय बाक्सा जिल्ला रोगाथाइ मावख'गिरि सनित कुमार बराया गारि सालायनाय समाव मटर गारि सालायनाय आयेन मानिनानै सालायनो थाखाय गासैखौबो हांख्रायदों। 2 साखा गोनां गारि सालायनाय समाव हेलमेट गाननाय आरो 4 साखा गोनां गारि सालायनाय समाव सीट बेल्ट गाननानै गारि सालायनो थाखाय बिथोन हरदों। मटर गारि आयेन नेवसिग्राफोरखौ जरिमाना खालामनाय गुदि खोथाखौ रायखांनानै मटर गारि आयेन नेवसिग्राफोरनि हेंथायै जरिमाना खालामनाय जागोन होनना बुंथियो बाक्सा जिल्ला रोगाथाइ मावख'गिरिया। जायफोर गारिनि बिगोमाया मटर गारि टेक्स होनो आद्रा दङ बिसोरनो बिफाननिफ्राय टेक्स बोखांनायनि दाबिलाइ एबा डिमान्ड नटिस दैथायहरनाय जादों होनना मख'नानै जिल्ला रोगाथाइ मावख'गिरिया टेक्स होनो थाखाय आद्रा गारि बिगोमाफोरखौ टेक्स होनो हांख्रायदों। मावख'गोराया बुंबावो दि दानिफ्राय सोलोंजेन ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय न'आव जनानैनो खालामनो हागोन अनलाइन आर'जलाइ लोगोसे न'आवनो जनानै अनलाइननि जोहै आनजाद होनायनिबो बेबस्था खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो जायफोर बिगोमाफोरा दासिमबो सालायग्रानि गोजाम ड्राइभिं लाइसेन्स बाहायबाय दङ आरो दासिमबो स्मार्ट कार्ड लायाखै बिथांमोनखौ गोजाम कार्डखौ जमा होनानै स्मार्ट कार्ड लानो थाखाय हांख्रायदों जिल्ला रोगाथाइ मावख'गिरिया। जायफोर गारिनि बिगोमाया हाई सिकिउरिटी नम्बर प्लेटनि थाखाय आर'ज खालामनानै दिनैसिमबो मावख'गिरिनि अफिसनिफ्राय दासिमबो लांफैयाखै बिथांमोनखौ लांफैनो थाखाय खावलायहरदों। मार्च दाननि सिगांनो बिगोमाफोरा गारिनि टेक्सफोरखौ होजोबनो हांख्रायदों। रायजो नाङै मटर गारि आयेन नेवसिनानै मटर गारि सालायनायनि थाखाय बांखेब लामा जाब्रबथाय जानाय नुनो मोननाय जायो। रायजोआव लोगोसे बाक्सा जिल्लायाव जाहाथे जाब्रबथायखौ होबथानो हायो बेनि थाखाय बाक्सा जिल्ला रोगाथाइ मावख'गिरि सनित कुमार बराया गारि सालायनाय समाव मटर गारि सालायनाय आयेन मानिनानै सालायनो थाखाय गासैखौबो हांख्रायदों। 2 साखा गोनां गारि सालायनाय समाव हेलमेट गाननाय आरो 4 साखा गोनां गारि सालायनाय समाव सीट बेल्ट गाननानै गारि सालायनो थाखाय बिथोन हरदों। এইটো চাওক আমি এক্সিডেণ্টটো এতিয়া ধৰক আমি এক্সিডেণ্টটো নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে তেওঁলোকে অভাৰ স্পীডিং নকৰে, তীব্ৰ বেগত যাতে গাড়ী নচলায়। তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলালে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ খুবেই চান্স থাকে আৰু 2 চকীয়া গাড়ী তেওঁলোকে হেলমেট পিন্ধি গাড়ী চলাব লাগে আৰু 4 চকীয়া গাড়ী মানে চিট বেল্ট মাৰি চিট বেল্ট পিন্ধি পেলাই গাড়ী চলাব লাগে। আৰু আপুনি এটা কথা জানে যে আমাৰ অনাৰেবল আমাৰ CM ছাৰে এইটো ষ্ট্ৰিক্টলি কৈছে যে এতিয়া আমি এৱাৰনেছ আমাক কৰিব দিছে যাতে মানুহবিলাকে ৰাইজে যাতে গম পায় যে স্পীডত গাড়ী চলালে কেনেধৰণৰ মানুহ মৃত্যুমুখত পৰে, যাতে আমি যে স্পীডত গাড়ী নচলাওঁ। তেখেতে আমাক বাৰে বাৰে কৈ আছে যে আপোনালোকে নেশ্যনেল হাইৱে অন্য ধৰণৰ যিবিলাক জেগা আছে যিবিলাক এক্সিডেণ্ট প্ৰ'ন এৰিয়া আছে তাত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ছিগনেছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে আপোনালোকে সংকেত দিয়ে যাব পাৰে যাতে মানুহে বেছি স্পীডত চলাব গাড়ী নচলায়। তাৰ কাৰণে আমাক প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰত্যেক জেগাতে আমি যাতে এৱাৰনেছ কৰিব পাৰোঁ, এৱাৰনেছ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আমাক নিৰ্দেশ দিছে। আৰু সেই অনুপাতে যাতে আমি এতিয়া আমি বিভিন্ন আমাৰ যিবিলাক আমাৰ প্ৰতি মাহত আমাৰ ৰোড ছেফটি মিটিং হয়, অনাৰেবল DC ছাৰ তাৰ চেয়াৰমেন হয়। গতিকে আমি ৰিচেণ্টলি ছেপ্টেম্বৰ মাহত আকৌ আমি DRC মিটিং পাতিব গৈ আছোঁ আৰু DRC মিটিঙত এইটো সদায় যিবিলাক আমাৰ লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে ছাপ'জ PWD নেশ্যনেল হাইৱে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক আকৌ মাতি তেওঁলোকে যাতে ক'ত কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কৰিবলগীয়া আছে, ছাপ'জ কিছুমান জেগাত আছে যিবিলাক ভলনাৰেবল এৰিয়া সেইবিলাকত ছিগনেচাৰ্ছ দিব লাগে। তাৰপিছত ৰামবুল ষ্ট্ৰীপ যিবিলাক আপোনাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ আজিকালি স্পীড ব্ৰেকাৰ নাথাকে ৰামবুল ষ্ট্ৰীপ থাকে সেইবিলাক যাতে তেওঁলোকে দিছেনে নাই তাৰ কাৰণে এনচিঅ'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আকৌ যিবিলাক লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি আকৌ একেলগ হৈ পেলাই আৰু যাতে এইবিলাক সোনকালে তেওঁলোকে শেষ কৰে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিম। নিশ্চয় আমি DRC মিটিং কৰিব গৈ আছোঁ এইটো মাহৰ ভিতৰত। আমি PWD যিটো ষ্টেট হাইৱে নেশ্যনেল আমাৰ যিটো মচলপুৰত আছে অফিচ তেখেতক মই আজিও কৈছোঁ তেওঁলোকক যে আপোনালোকে যিবিলাক স্পীড ব্ৰেকাৰ দিছে যাতে মানুহ দূৰৰ পৰা দেখা পায়, যাতে মানে তাত কালাৰ কৰে বা অন্য ধৰণৰ তাত কিবা ছিগনেল দিয়ক যাতে এইটো স্পীড ব্ৰেকাৰ বুলি মানুহে গম পায়। নহ'লে ৰাতি কি হয় যিহেতু আমাৰ ইয়াত লাইটৰ প্ৰব্লেম আছে গতিকে ষ্ট্ৰীট লাইট নাই, গতিকে সেইকাৰণে মানুহে স্পীডত গুচি আহে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হয়।
গতিকে যদি আপুনি এটা কথাই চাব, যদি আপুনি স্পীড কমাই গাড়ী চলায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি এক্সিডেণ্টৰ পৰা হাত সাৰিব। আৰু এইটো লৈ পেলাই আমাৰতো অলৰেডি আমাৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মিডিয়া, তাৰপিছত ছ'চিয়েল মিডিয়া, পেপাৰত আমি এইবিলাক দি আছোঁ, যাতে মানে পাব্লিকে যাতে গম পায়। নহ'লে এইটো 2-3 মাহৰ পিছত আকৌ যিহেতু আমাৰ ইণ্টাৰচেপ্টৰ আছে বা স্পীড গান আছে, সেইবিলাক আকৌ নেশ্যনেল হাইৱেত বহাই পেলাই আকৌ তেওঁলোকক পুনৰ ফাইন কৰিবৰ কাৰণে আমি আকৌ ধৰণৰ বাধ্য হ'ব। তাৰিখে গুৱাহাটীত এডিচি ষ্টাফ কলেজত অনাৰেবল CM ছাৰে এখন মিটিং কৰিছিলে। আমাৰ লগত ৰিভিউ মিটিং হৈছিলে, আৰু তাত সেই মিটিঙত আছিলে আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ ছাৰ আছিলে, তাৰপিছত কমিশ্যনাৰ ছাৰ আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ আছিলে। সেইদিনা মিটিঙত এটা বস্তু দিছে, মানে ডিচিশ্যন তেখেতে মানে ষ্টেজ দিছে যে মানে কেনেকৈ আমি গভৰ্ণমেণ্ট ৰেভিনিউ যিটো আমাৰ টাৰ্গেট থাকে, সেই টাৰ্গেটটো কেনেকৈ ফুলফিল কৰা যায়, কোনে কিমান টাৰ্গেট দিব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাক আলোচনা হৈছিলে। আৰু দ্বিতীয়তে যিবিলাক মানুহে ধৰক কমাৰ্চিয়েল গাড়ীয়ে হওক বা প্ৰাইভেট গাড়ী হওক, তেওঁলোকৰ যিটো পেণ্ডিং টেক্স, আগৰ যিখিনি দিবলগীয়া টেক্স আছে কৰ কাৰ্টন, যে তেওঁলোকক সোনকালে দিবলৈ আমি তেখেতে আমাক অনুৰোধ কৰিছে। আৰু ময়ো এতিয়া বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো ৰাইজক এটা কথা অনুৰোধ কৰোঁ, যিবিলাক গাড়ী অলৰেডি ৰাস্তাত চলি আছে কিন্তু তেওঁলোকে পথ কৰ দিয়া নাই ছাপ'জ, আৰু আপুনি ধৰক কিছুমান প্ৰাইভেট গাড়ী আছে ধৰক 15 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে লৈ ধৰক 10 বছৰ দিছে, বাকী 5 বছৰ দিয়া নাই টেক্স। গতিকে সকলোকে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে মাৰ্চৰ আগত অতি সোনকালে ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যাতে সকলোৱে যি পথ কৰ যিবিলাক পেণ্ডিং আছে, ফিটনেছে হওক অন্যান্য যি টেক্স কাটত দিব আছে, সেইখিনি সোনকালে দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু এইটো এটা মিটিঙত সেইদিনা আমাৰ চিৰিয়াছলি ডিচিশ্যন হৈছে যে তেওঁলোকক সোনকালে মানে টেক্সটো কেনেকৈ আপোনালোকে ঘূৰাই নিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু আমি অলৰেডি যিবিলাক গাড়ীয়ে টেক্স আমাক এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, আগৰ পেণ্ডিং টেক্স দিব আছে, তেওঁলোকক আমি ডিমাণ্ড ন'টিছ ইছ্যু কৰিছোঁ। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি মিডিয়াত তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা আমি বিভিন্ন পেপাৰে হওক তেওঁলোকক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সোনকালে আহি পেলাই আপোনালোকৰ আগৰ যিটো পেণ্ডিং টেক্স সেইবিলাক সোনকালে দি পেলাই আমাৰ যাতে যিটো ৰেভিনিউ গভৰ্ণমেণ্টৰ টাৰ্গেট থাকে, সেই টাৰ্গেটটো যাতে আমি ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ। বৰ্তমান আমাৰ খুব ভাল ডিচিশ্যন হৈছে, যেনেকৈ আপুনি এতিয়া এখন লাইচেঞ্চৰ কাৰণে আপুনি সদায় অফিচত আহি থাকিব নালাগে। এতিয়া ফেচলেছ কিছুমান ডিচিশ্যন লৈছে যে 18টা পইণ্টৰ ওপৰত ফেচলেছ হ'ব, আৰু সেইটো উইদিন মে'ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আমাৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে এইটো নিৰ্দেশ দিছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক, যাতে এইটো NIC-কো নিৰ্দেশ দিছে যে এই 18টা ডিপাৰ্টমেণ্ট যাতে আমি মানে অনলাইনত যদি মানে ফেচলেছ যাতে হয়, আপুনি ঘৰতে বহি পেলাই গোটেই কামখিনি কৰিব পাৰে। এতিয়া লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই হৈছে যে আপুনি ঘৰৰ পৰাই চবখিনি কৰিব পাৰিব, ঘৰতে আপুনি পৰীক্ষা দিব পাৰিব, আৰু ঘৰতে আপুনি অনলাইন মানে লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ পাই যাব। আমাৰ টাৰ্গেট দিছে 8 কোটি টকা, 8 কোটি টাৰ্গেট আছে তাৰে। হয়, আমাৰ গোটেই বাক্সা জিলা 8 কোটি টাৰ্গেট, তাৰ আমাৰ 2.5 হৈ গৈছে অলৰেডি। আৰু আমাৰ টাৰ্গেট অলপ এতিয়া আমি এচিভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে জানে চাওক এপ্ৰিল, মে', জুন, জুলাই চব বন্ধ লকডাউনৰ কাৰণে। গতিকে যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু এটা বস্তু সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ, যাতে কোনো গাড়ীত যাতে অভাৰলোডিং নকৰে, অভাৰলোড নচলায়, মানে পেচেঞ্জাৰ গাড়ীয়ে হওক বা এতিয়া যিহেতু পেচেঞ্জাৰ গাড়ী মানে অলৰেডি খুলি দিছে, গতিকে নতুন যিখন গাইডলাইন দিছে SOP COVID-19-ৰ, যাতে সেই SOPখন যাতে ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰে, নহ'বা কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। হেলমেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো বস্তু আমাৰ CM ছাৰে কৈছে যে হেলমেটৰ ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে। আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ এনফৰ্চমেণ্টৰ মানুহ টীম সদায় ৰাস্তাত থাকেই, হয়তো আমি হেলমেটৰ ওপৰত তেওঁলোকক মানে ফাইন কৰি আছোঁ। আৰু এইটো ফাইন কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয়, তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে হেলমেট পিন্ধক, নহ'বা হেলমেট নিপিন্ধিলে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্স থাকে। যিজনে পিছত বহে তেওঁলোকেও আচলতে হেলমেট পিন্ধিব লাগে। বনান লবি বনান আমরা বস্তা আমি বস্তা এক বস্তা নিয়ে বস্তা আমি লোকেল
চাওক আমি এক্সিডেণ্টটো এতিয়া ধৰক আমি এক্সিডেণ্টটো নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে তেওঁলোকে অভাৰ স্পীডিং নকৰে তীব্ৰ বেগত যাতে গাড়ী নচলায় তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলালে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ খুবেই চান্স থাকে আৰু দুচকীয়া গাড়ী তেওঁলোকে হেলমেট পিন্ধি গাড়ী চলাব লাগে আৰু চাৰিচকীয়া গাড়ী মানে ছিট বেল্ট মাৰি গাড়ী ছিট বেল্ট পিন্ধি পেলাই গাড়ী চলাব লাগে আৰু আপুনি এটা কথা জানে যে আমাৰ অনাৰেবল আমাৰ CM ছাৰে এইটো ষ্ট্ৰিক্টলি কৈছে যে এতিয়া আমি এৱাৰনেছ আমাক কৰিব দিছে যাতে মানুহবিলাকে ৰাইজে যাতে গম পায় যে স্পীডত গাড়ী চলালে কেনেধৰণৰ মানুহ মৃত্যুমুখত পৰে যাতে আমি যে স্পীডত গাড়ী নচলাওঁ তেখেতে আমাক বাৰে বাৰে কৈ আছে যে আপোনালোকে নেশ্যনেল হাইৱে অন্য ধৰণৰ যিবিলাক জেগা আছে যিবিলাক এক্সিডেণ্ট প্ৰ'ন এৰিয়া আছে তাত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ছিগনেছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে আপোনালোকে সংকেত দিয়ে যাব পাৰে যাতে মানুহে বেছি স্পীডত চলাব গাড়ী নচলায় তাৰ কাৰণে আমাক প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰত্যেক জেগাতে আমি যাতে এৱাৰনেছ কৰিব পাৰোঁ এৱাৰনেছ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আমাক নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেই অনুপাতে যাতে আমি এতিয়া আমি বিভিন্ন আমাৰ যিবিলাক আমাৰ প্ৰতি মাহত আমাৰ ৰোড ছেফটি মিটিং হয় অনাৰেবল DC ছাৰ তাৰ চেয়াৰমেন হয় গতিকে আমি ৰিচেণ্টলি ছেপ্টেম্বৰ মাহত আকৌ আমি DRC মিটিং পাতিব গৈ আছোঁ আৰু DRC মিটিঙত এইটো সদায় যিবিলাক আমাৰ লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে ছাপ'জ PWD নেশ্যনেল হাইৱে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক আকৌ মাতি তেওঁলোকে যাতে ক'ত কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কৰিবলগীয়া আছে ছাপ'জ কিছুমান জেগাত আছে যিবিলাক ভলনেৰেবল এৰিয়া সেইবিলাকত ছিগনেচাৰ্ছ দিব লাগে তাৰপিছত ৰামবুল ষ্ট্ৰীট যিবিলাক আপোনাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ আজিকালি স্পীড ব্ৰেকাৰ নাথাকে ৰামবুল ষ্ট্ৰীট থাকে সেইবিলাক যাতে তেওঁলোকে দিছেনে নাই তাৰ কাৰণে এনচিঅ'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আকৌ যিবিলাক লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি আকৌ একেলগ হৈ পেলাই আৰু যাতে এইবিলাক সোনকালে তেওঁলোকে শেষ কৰে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিম নিশ্চয় আমি DRC মিটিং কৰিব গৈ আছোঁ এইটো মাহৰ ভিতৰত আমি PWD যিটো ষ্টেট হাইৱে এতিয়া নেশ্যনেল আমাৰ যিটো মচলপুৰত আছে অফিচ তেখেতক মই আজিও কৈছোঁ তেওঁলোকক যে আপোনালোকে যিবিলাক স্পীড ব্ৰেকাৰ দিছে যাতে মানুহ দূৰৰ পৰা দেখা পায় যাতে মানে তাত কালাৰ কৰে বা অন্য ধৰণৰ তাত কিবা ছিগনেল দিয়ক যাতে এইটো স্পীড ব্ৰেকাৰ বুলি মানুহে গম পায় নহ'লে ৰাতি কি হয় যিহেতু আমাৰ ইয়াত লাইটৰ প্ৰব্লেম আছে গতিকে ষ্ট্ৰীট লাইট নাই গতিকে সেইকাৰণে মানুহে স্পীডত গুচি আহে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হয় গতিকে যদি আপুনি এটা কথাই চাব যদি আপুনি স্পীড কমাই গাড়ী চলায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি এক্সিডেণ্টৰ পৰা হাত সাৰিব আৰু এইটো লৈ পেলাই আমাৰতো অলৰেডি আমাৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মিডিয়া তাৰপিছত ছ'চিয়েল মিডিয়া পেপাৰ আমি এইবিলাক দি আছোঁ যাতে মানে পাব্লিকে যাতে গম পায় নহ'লে এইটো 2-3 মাহৰ পিছত আকৌ যিহেতু আমাৰ ইণ্টাৰচেপ্টৰ আছে বা স্পীড গান আছে সেইবিলাক আকৌ নেশ্যনেল হাইৱেত বহাই পেলাই আকৌ তেওঁলোকক পুনৰ ফাইন কৰিবৰ কাৰণে আমি আকৌ ধৰণৰ বাধ্য হ'ব বিশেষকৈ গুৱাহাটীত ADC ষ্টাফ মিটিং কৰিছিলে আমাৰ ৰিভিউ মিটিং হৈছিলে আৰু তাত সেই মিটিঙত আছিলে আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ ছাৰ আছিলে তাৰপিছত কমিশ্যনাৰ ছাৰ আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ আছিলে সেইদিনা মিটিঙত এটা বস্তু দিছিলে মানে ষ্টেজ দিছে যে মানে কেনেকৈ আমি গভৰ্ণমেণ্ট ৰেভিনিউ যিটো আমাৰ টাৰ্গেট থাকে সেই টাৰ্গেটটো কেনেকৈ ফুলফিল কৰা যায় কোনে কিমান টাৰ্গেট দিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাক আলোচনা হৈছিলে আৰু দ্বিতীয়তে যিবিলাক মানুহে ধৰক কমাৰ্চিয়েল গাড়ীয়ে হওক বা প্ৰাইভেট গাড়ী হওক তেওঁলোকৰ যিটো পেণ্ডিং টেক্স আগৰ যিখিনি দিবলগীয়া টেক্স আছে কৰ কাটন যে তেওঁলোকক সোনকালে দিবলৈ আমি তেখেতে আমাৰ থ্ৰুদি অনুৰোধ কৰিছে আৰু ময়ো এতিয়া বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো ৰাইজক এটা কথা অনুৰোধ কৰোঁ যিবিলাক গাড়ী অলৰেডি চলি আছে কিন্তু তেওঁলোকে পথকৰ দিয়া নাই আৰু আপুনি ধৰক কিছুমান প্ৰাইভেট গাড়ী আছে ধৰক 15 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে লৈ ধৰক 10 বছৰ দিছে বাকী 5 বছৰ দিয়া নাই টেক্স গতিকে সকলোকে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে মাৰ্চৰ আগত ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যাতে সকলোৱে যি পথকৰ যিবিলাক পেণ্ডিং আছে ফিটনেছৰ হওক অন্যান্য যি টেক্স কাটত দিব আছে সেইখিনি সোনকালে দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এইটো এটা মিটিঙত সেইদিনা আমাৰ চিৰিয়াছলি ডিচিশ্যন হৈছে যে তেওঁলোকক সোনকালে মানে টেক্সটো কেনেকৈ আপুনি ঘূৰাই আনিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু আমি অলৰেডি যিবিলাক গাড়ীয়ে টেক্স আমাক এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আগৰ পেণ্ডিং টেক্স দিব আছে তেওঁলোকক আমি ডিমাণ্ড ন'টিছ ইছ্যু কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি মিডিয়াত তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা বিভিন্ন পেপাৰে হওক তেওঁলোকক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সোনকালে আহি পেলাই আপোনালোকৰ আগৰ যিটো পেণ্ডিং টেক্স সেইবিলাক সোনকালে দি পেলাই আমাৰ যাতে যিটো ৰেভিনিউ গভৰ্ণমেণ্টৰ টাৰ্গেট থাকে সেই টাৰ্গেটটো যাতে আমি ফুলফিল কৰোঁ বৰ্তমান আমাৰ খুব ভাল ডিচিশ্যন হৈছে যেনেকৈ আপুনি এতিয়া এখন লাইচেঞ্চৰ কাৰণে আপুনি সদায় অফিচত আহি থাকিব নালাগে এতিয়া ফেচলেছ কিছুমান ডিচিশ্যন লৈছে যে 18টা পইণ্টৰ ওপৰত ফেচলেছ হ'ব আৰু সেইটো উইদিন মে'ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আমাৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ এইটো নিৰ্দেশ দিছে আমাৰ NIC-কো নিৰ্দেশ দিছে যে এই 18টা ডিপাৰ্টমেণ্ট যাতে আমি মানে অনলাইনৰ থ্ৰুদি মানে ফেচলেছ যাতে হয় আপুনি ঘৰতে বহি পেলাই গোটেই কামখিনি কৰিব পাৰে এতিয়া লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত সেই একেই হৈছে যে আপুনি ঘৰৰ পৰাই চবখিনি কৰিব পাৰিব ঘৰতে আপুনি পৰীক্ষা দিব পাৰিব আৰু ঘৰতে আপুনি অনলাইন মানে লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ পাই যাব আমাৰ
আমাৰ টাৰ্গেট দিছে 8 কোটি টকা 8 কোটি টাৰ্গেট আছে তাৰে হয় আমাৰ গোটেই বাক্সা জিলা 8 কোটি টাৰ্গেট আৰু আমাৰ টাৰ্গেট অলপ এতিয়া আমি এচিভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ কাৰণ আপোনালোকে জানে চাওক এপ্ৰিল মে' জুন জুলাই চব বন্ধ লকডাউনৰ কাৰণে গতিকে যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এটা বস্তু সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যাতে কোনো গাড়ীত যাতে অভাৰলোড নচলায় মানে পেচেঞ্জাৰ গাড়ীয়ে হওক বা এতিয়া যিহেতু পেচেঞ্জাৰ গাড়ী মানে অলৰেডি খুলি দিছে গতিকে নতুন যিখন গাইডলাইন দিছে SOP COVID-19 যাতে সেই SOPখন যাতে ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰে নহ'বা কিন্তু আমি হেলমেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো বস্তু আমাৰ CM ছাৰে কৈছে যে হেলমেটৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টিক হ'ব লাগে আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ এনফৰ্চমেণ্টৰ মানুহ টীম সদায় ৰাস্তাত থাকেই হয়তো আমি হেলমেটৰ ওপৰত তেওঁলোকক মানে ফাইন কৰি আছোঁ আৰু ফাইন কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে হেলমেট পিন্ধক নহ'বা হেলমেট নিপিন্ধিলে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্স থাকে যিজনে পিছত বহে তেওঁলোক আচলতে হেলমেট পিন্ধিব লাগে बाक्सानिफ्राय दिलीप बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेसेनोसै गोजोन्थों